morning, everyone. We welcome you all in the name of Lord and Savior Jesus Christ on behalf of God with us Church. உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலும் பாரதித சபையின் சார்பிலும் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். Today, from Sisters Bible Study, they will lead us in the praise and worship. Come, let us join with them and praise the Lord. இந்த நாளிலும் கூட சிஸ்டர்ஸ் பைபிள் ஸ்டடியில் இருந்து சகோதரிகள் வந்து நம்மை ஆராதனைக்குள் வழிநடத்துவார்கள். வாருங்கள் நாம் அவர்களோடு சேர்ந்து தேவனை துதிக்கலாம். Hi all, let us starting prayer. Abba Father, thank you for today. Thank you for your wonderful love. You loved us so much. God loved the world so much, so He has given His only Son. Thank you for your wonderful love. Your love never changes. It is always same. Even though we did many mistakes and we have sinned it many times, but you loved us all the time. You are trying to give us all the abundant love to all your children and trying to keep us under your wings, God. Thank you for your protection and love that you are showing us all the time. You promised us that you never change, your love never change. So help us to understand your love in a great way and understand your will in our lives, God. Thank you that you are going to do good to us. So please help us to obey your words all the time, and please help us to keep your commandments in our heart and love all our neighbors and love all our parents and all our family in your love. So please thank you for this church, God. Please, we are all gathered here because of your love and your help, God. Thank you for these church members and everyone. Thank you for Suresh and his family for these wonderful church gatherings. Thank you for all the church members who are protected and under your wings, God. So please help us to understand your love and keep under your mighty wings, God. Please help us to understand your love in a greater way and lead under your path, God. Thank you for today's worship. Thank you in Jesus' name. Amen. Hello everyone, good morning.
Praise the Lord. Singing a song about the reckless love of God. It's a very beautiful song and it's a well-known song. So let's all sing together and worship together. Before I spoke a word, you were singing over me.
For God so loved us that he gave his only son to die on the cross. Yes, at the cross his love ran red. At the cross he died for you and me while we were still sinners. So let's sing this song. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Thank you for this love, Lord. Thank you for your nail-pierced hands. And through that, we have been saved. Thank you, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame in the
give thanks to you, God of heavens. Thank you for your unfailing love. Thank you for your compassion. Your love endures forever. As it is written in the Bible in Psalms 34:8, taste and see the Lord is good. Thank you for helping us to taste your love. Thank you for being our refuge. Thank you for being our strength. Thank you, Jesus. Hallelujah. നിന്ദാനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു, നിൻ സ്നേഹം ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു. നിന്ദാനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു, നിൻ സ്നേഹം ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു. യേശുവേ എൻ ദൈവമേ, നീ എന്നും മതിയായവൻ. യേശുവേ എൻ ദൈവമേ, നീ എന്നും മതിയായവൻ. നിന്ദാനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു, നിൻ സ്നേഹം ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു.
से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई।
एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है प्रभु, तू धन्य है, ओ सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 we worship you Lord, हालेलुया, 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 oh Jesus, hallelujah. Hello, my dear brothers and sisters in Christ. Greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ. Now, I would like to sing a Kannada song, and it is for the glorifying of our God. Let me sing. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಕಾದಿರುವೆ ಕಾದಿರುವೆ, ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾದಿರುವೆ. ಕಾದಿರುವೆ ಕಾದಿರುವೆ, ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾದಿರುವೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿರುವೆ, ದೀಪವ ಹಚ್ಚಿರುವೆ. ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿರುವೆ, ದೀಪವ ಹಚ್ಚಿರುವೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಪಾವನ ರಕ್ತದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವೆ. ಪಾವನ ರಕ್ತದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವೆ ಬನ್ನಿರಿ. ದಾಹದಿ ನಿಂತಿರುವೆ, ತವ ಕದಿ ಬೇಡುತ್ತಿಹೆ. ದಾಹದಿ ನಿಂತಿರುವೆ, ತವ ಕದಿ ಬೇಡುತ್ತಿಹೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 1 கொரிந்தியர் 13 அதிகாரம் 1 முதல் 13 வரை உள்ள வசனம். நான் மனுஷர் பாஷைகளிலும் தூதர் பாஷைகளையும் பேசினாலும் அன்பு எனக்கிராவிடால் சத்தமிடுகிற வெண்கலம் போலவும் ஓசையிடுகிற கைத்தழம் போலவும் இருப்பேன். நான் தீர்க்க தரிசன வரத்தை உடையவனாய் இருந்து சகல ரகசியங்களையும் சகல அறிவையும் அறிந்தாலும், மலைகளை பெருக்கத்தக்கதாக சகல விசுவாசமுள்ளவனாய் இருந்தாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் நான் ஒன்றுமில்லை. எனக்கு உண்டான யாவற்றையும் நான் அன்னதானம் பண்ணினாலும், என் சரீரத்தை சுட்டரிக்கப்படுவதற்கு கொடுத்தாலும், அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் எனக்கு பிரயோஜனம் ஒன்றுமில்லை. அன்பு நீண்டிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளது. அன்புக்கு பொறாமை இல்லை. அன்பு தன்னை புகழாது, இராது, அயோக்கியத்தனத்தை செய்யாது, தற்பொழிவை நாடாது, சினமடையாது, தீங்கு நினையாது,
அநியாயத்தில் சந்தோஷப்படாமல் சத்தியத்தில் சந்தோஷப்படும். சகலத்தையும் தாங்கும், சகலத்தையும் விசுவசிக்கும், சகலத்தையும் நம்பும், சகலத்தையும் சகிக்கும். அன்பு ஒரு காலும் ஒழியாது. தீர்க்க தரிசனத்தாலும் ஒளிந்து போவும், அந்நிய பாஷைகளிலும் ஓய்ந்து போவும், அறிவானாலும் ஒழிந்து போவும். நம்முடைய அறிவு குறை உள்ளது, நாம் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாலும் குறையுள்ளது. நிறைவானது வரும்போது குறைவானது ஒழிந்து போகும். நான் குழந்தையாய் இருந்தபோது குழந்தையைப் போல பேசினேன், குழந்தையைப் போல சிந்தித்தேன், குழந்தையைப் போல யோசித்தேன். நான் புருஷனான போதோ குழந்தைக்கேற்றவைகளை ஒழிந்து விட்டேன். இப்பொழுது கண்ணாடியிலே நிழலாட்டமாய் பார்க்கிறேன், அப்பொழுது முகமுகமாய் பார்ப்போம். இப்பொழுது நான் குறைந்த அறிவுள்ளவன், அப்பொழுது நான் அறியப்பட்டிருக்கிறபடியே அறிந்து கொள்ளுவேன். இப்பொழுது விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு இம்மூன்றும் நிலைக்கிறது. இவைகளில் அன்பே பெரியது. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails. But whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. When I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know just as I also am known. And now abide faith, hope, love, these three. But the greatest of these is love. Amen. Praise the Lord, Praise Lord Angel. என்ன சர்ப்ரைஸ் விசிட், வேலண்டைன்ஸ் டே விசிட்டா? ஆமாக்கா, இந்த அன்பின் நாளில் நான் அன்பின் வாழ்த்து சொல்ல வந்தேன்க்கா. ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே. தேங்க்யூ ஸோ மச்க்கா. இந்த உலகத்தில் வேலண்டைன்ஸ் டேயை இன்றைக்கி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான வழியில் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அது வெளியேற பெற்ற அன்பை குறித்து நம்மளுடைய பைபிளில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை பற்றி எதுனா உனக்கு ஐடியா இருக்கா? இருக்குக்கா. நம்ம பைபிளில் எனக்கு பிடிச்ச 2 ரொமான்டிக் பேஸ் யாருன்னா ஐசக் அண்ட் ரெபேக்கா, ரேச்சல் அண்ட் ஜேக்கப்கா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐசக் அண்ட் ரெபேக்கா அவங்களுடைய அன்பை குறித்து பார்த்தோம்னா அது ஆதியாகமம் 24ஆம் அதிகாரம் 67ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நான் அந்த வசனத்தை ரீட் பண்ணுறேன். அப்பொழுது ஈசாக்கு ரெபேக்காலை தன் தாய் சாராளுடைய கூடாரத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போய் அவளை தனக்கு மனைவியாக்கி கொண்டு அவளை நேசித்தான். ஈசாக்கு தன் தாய்க்காக கொண்டிருந்த துக்கம் நீங்கி ஆறுதல் அடைந்தான். ஓகே, இதில் ஈசாக்கு தன் மனைவியாக ரெபேக்கால தன் தாய் ஸ்தானத்துக்கு வச்சுருக்காரு. ஏன்னா அவங்க ஒய்ஃப் அவருக்கு அவ்வளோ ஆறுதலாக இருந்திருக்காங்க. சரியாக்கா? ஸோ அதே போல் அவங்க 2 பேரும் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக மேட் ஃபார் ஈச் அதராக இருந்தாங்க. அடுத்து ஜேக்கப் அண்ட் ரேச்சலை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஜேக்கப் ரேச்சல் மேலே இருக்கிற அன்பினால் அவங்கள மேரேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்காக 7 வருஷம் அவங்க வீட்டில் ஒர்க் பண்ணி அவங்கள மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாரு. ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளார இருக்கிற இந்த அன்பை க்ரீக் வேர்டில் எரோஸ்னு சொல்லுவாங்க. கணவன் மனைவிக்குள்ளார இருக்கிற அன்பு மாத்திரம் இல்லை, நம்ம குடும்பத்தில் அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி அவங்கக்கிட்ட காட்டுற அன்பும் மிகவும் வெளியேறப்பட்டது. அதை குறித்து பைபிளில் யோவான் 11 மார்த்தாள், மரியாள், லாசரு பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் சகோதரிகள் தன்னுடைய சகோதரனாகிய லாசரு மிகவும் நேசித்தாங்க. அவர் இறந்து போயிருக்கிற டைமில் இயேசுவானவர் அவங்கள பார்க்க வரும்பொழுது அப்போது மார்த்தாள் இயேசுவானவர்கிட்ட சொல்கிறான்,
மார்த்தாள் இயேசுவினிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே நீர் இங்கே இருந்தீரானால் என் சகோதரன் மரிக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி தன் சகோதரனுக்காக துக்கத்தோடு கூட ஆண்டவர்கிட்ட பேசுறதை நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். ஆமாக்கா, இந்த எம்பத்தி பாண்டை தான் வந்து கிரீக் வேர்டில் வந்து ஸ்டோர்ஜ்னு சொல்லுவாங்கக்கா. கரெக்டாக்கா? எக்ஸலண்ட் ஏஞ்சல், கரெக்ட். பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நம்ம பைபிளில் ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா அது தாவீதும் யோனத்தானும். ஸோ அவங்கள பற்றி 1 சாமுவேல் 18 அதிகாரத்தில் போட்டப்பட்டிருக்கு. அதை நான் இப்போ வாசிக்கிறேன்க்கா. அவன் சவுலோடே பேசி முடித்த பின்பு யோனத்தானுடைய ஆத்துமா தாவீதின் ஆத்துமாவோடே ஒன்றாய் இசைந்திருந்தது. யோனத்தான் அவனை தன் உயிரைப் போல சிநேகித்தான். சவுல் அவனை அவன் தகப்பன் வீட்டுக்கு திரும்பி போக ஒட்டாமல் அன்று முதல் தன்னிடத்தில் வைத்து கொண்டான். யோனத்தான் தாவீதை தன் ஆத்துமாவைப் போல சிநேகித்ததினால் அவனும் இவனும் உடன்படிக்கை பண்ணி கொண்டார்கள். என்னதான் தான் அப்பாவுக்கு வந்து தாவீதை பிடிக்கிறனாலும் யோனத்தான் வந்து அவங்க மேலே ரொம்ப பாசமாக இருந்தாங்க. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாண்டிங் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. தான் உயிர் மிகவும் சரி ஏஞ்சல். விசுவாசம் கலந்த அன்பை குறித்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஆபிரகாம் பத்தியாக்கா? ஆமாம், ஆபிரகாமை பற்றி எபிரேயர் 11வது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை நான் வாசிக்கிறேன், கேளு. மேலும் விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் தான் சோதிக்கப்பட்ட போது ஈசாக்கை பலியாக ஒப்பு கொடுத்தான். ஈசாக்கினிடத்தில் உன் சந்ததி விளங்கும் என்று அவனோடே சொல்லப்பட்டிருந்ததே. இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்களை பெற்றவன் மரித்தோரிலிருந்து எழுப்ப தேவன் வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று எண்ணி தனக்கு ஒரே பேரானவனையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்தான். மரித்தோரிலிருந்து அவனை பாவனையாக திரும்பவும் பெற்றுக்கொண்டான். ஆபிரகாம் தேவன் மீது விசுவாசம் கலந்த அன்பை வச்சிருக்கிறதுனால தான் வந்து நம்ம ஆபிரகாம விசுவாசிகள் தகப்பன்னு சொல்றோமா? ஆமாக்கா, கிறிஸ்துவின் அன்பு நம்ம கிட்ட வெளிப்படும் போது உலக பிரகாரமான பொருட்கள் மீதும் ஆஸ்தியின் மீதும் நமக்கு நாட்டம் இருக்காது. அதுக்கு எடுத்துக்காட்ட நம்ம யாரை பார்க்கலாம்னா நம்ம சகைவை பார்க்கலாம். ஸோ சகைவை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி இருந்தாரு நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அநியாயமா வரி வசூலிச்சிட்டு இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் கிறிஸ்து டிவைன் லவ் அவருக்குள்ள வரும்போது, கிறிஸ்து அவர் வீட்டுக்குள்ள வரும்போது அவர் மனசுக்குள்ளேயும் வந்தாரு. ஸோ வந்து அவருக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்துச்சு. யார்கிட்டயாவது ரெட்டத்தனையா நான் வந்து வாங்கியிருந்தேன், நாளத்தனையா நான் திருப்பி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து அவருக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு மாற்றம் வந்துச்சு. ஸோ டிவைன் லவ் நமக்குள்ள வந்ததுன்னா நம்ம மனசுல ஒரு பெரிய மாற்றம் வரும். உலக பிரகாரமான ஆஸ்தி, அந்தஸ்து, பொருட்கள் மீது நம்ம அழிகிற எதுவுமே நமக்கு ஆசை இருக்காதுக்கா. நம்மளுடைய இருதயத்தில் வந்து டிவைன் லவ் வரும் பொழுது நமக்குள்ளார நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும். உள்ளான மனுஷனில் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும். நம்ம நாமளாகவே இருக்க மாட்டோம். முன்னாடி நம்ம ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய பிஹேவியர்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும். இயேசுவை நம்ம தரித்து கொண்டதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பிஹேவியர்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும். அதற்கு மிக சிறந்த உதாரணமாக சவுலை பைபிளில் சொல்லலாம். அதை குறித்து அப்போஸ்தலர் 9:1 ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்கு. சவுல் என்பவன் இன்னும் கர்த்தருடைய சீசரை பயமுறித்து கொலை செய்யும்படி செய்தி பிரதான ஆசாரியர் இடத்துக்கு போய், இது வந்து சவுலை வந்து இயேசுவானவர் சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய சுபாவமாக இருந்தது. அதே குறித்து இன்னும் அதே அதிகாரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, ஆண்டவர் அவரை சந்திக்கும் பொழுது அதற்கு அவன், ஆண்டவரே நீர் யார் என்றான். அதற்கு கர்த்தர், நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே, முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினமாம் என்றார். அவன் நடுங்கி திகைத்து, ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறேன் என்று அப்படியே ஆண்டவருடைய பாதத்தில் விழுந்துட்டான். அதுக்கப்புறம் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை முற்றிலுமாய் கிறிஸ்துவுக்கு அர்ப்பணித்து அவருடைய ஊழியங்களை வந்து செய்ய ஆரம்பித்தார். ஒரு கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து சவுலுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது. நாமளும் நம்மளை முற்றிலுமாய் தேவனுடைய அன்புக்கு, டிவைன் லவ்வுக்கு நம்மளை உட்படுத்தும் பொழுது நமக்குள்ளாரே ஒரு கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகி நாம் கிறிஸ்துவின் திவ்ய சுபாவங்களை தரித்து கொண்டு கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்கிறவர்களாக இருப்போம். இதுதான் டிவைன் லவ் இல்லையாக்கா? இதில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு என்னக்கா? அதை குறித்து யோவான் 3:16 சொல்லப்பட்டிருக்கு. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் இவ்வுலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. பிதாவானவரும் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை இவ்வுலகத்தில் அனுப்பினார். குமாரனானவரும் தேவனுடைய சித்தம் செய்யும்படி தன்னை சிலுவையில் அறையதற்கு ஒப்பு கொடுத்தார். எப்படி இயேசுவானவர் பிதாவின் சித்தம் செய்ய தன்னை ஒப்பு கொடுத்தாரோ அதே போல நாமும் பிதாவின் சித்தம் செய்யும்படி ஒப்பு கொடுத்து பிதாவின் சித்தத்தின்படி வணையப்பட்ட கிருபா பாத்திரங்களாய் இருக்க வேண்டும். அக்கா, இந்த பிதாவானவருடைய அன்கண்டிஷனல் லவ் வந்து கிரீக்ல வந்து அகேட்னு சொல்லுவாங்க அக்கா. நம்ம இன்னைக்கு பைபிளில் இருக்கிற வித்தியாசமான டிஃப்ரெண்ட் லவ் பற்றி நம்ம தியானித்தோம். கர்த்தர் அதுக்கு நமக்கு கிருபை தந்தார். எல்லோருக்கும் ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே விஷஸ். Today, Valentine's Day is being celebrated all over the world. இன்றைய நாளிலும் இந்த காதலர் தினமானது முழு உலகத்திலும் கொண்டாடப்படுகிறது.
when I was growing up in my uni, நான் பல்கலைக்கழகத்தில் நான் பயின்று கொண்டிருந்த பொழுது there was a lot of excitement about the Valentine's Day. இந்த காதலர் தினத்தை குறித்து ஒரு மிகுந்த உற்சாகம் காணப்பட்டது. Young people look forward for that day to propose their love. வாலிப பிள்ளைகள் இந்த நாளை குறித்து எதிர்பார்த்து காத்திருப்பார்கள். எதற்கு என்றால் தங்களுடைய காதலை முன்மொழிவதற்காக. Some used to get bulb or rejection. சிலர் இந்த நாளில் நிராகரிக்கப்படுவார்கள். Since we are influenced by the movies, நாங்கள் வந்து அதிகமாக திரைப்படங்களால் பாதிக்கப்பட்ட நிலைமையில் இருந்ததால், in that culture, அந்த கலாச்சாரத்தில் again majority of the movie are love stories. அநேகமான திரைப்படங்கள் காதலை மையமாக வைத்ததாக இருக்கும். Where hero and heroine fall in love and they face opposition, there are social issues and finally they end up in marriage. அந்த திரைப்படங்கள் என்ன சொல்கிறது என்றால் ஒரு கதாநாயகனும் ஒரு கதாநாயகியும் காதல் பயப்படுகிறார்கள். அவர்கள் பின்பு அநேக எதிர்ப்புகளை சந்திக்கிறார்கள். அதற்கு பின்பதாக திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் என்பதாக காமிக்கிறது. The problem is movie ends there. ஆனா பிரச்சனை என்னவென்றால் திரைப்படம் அந்த இடத்தில் முடிந்து விடுகிறது. So we assume they lived happily forever. நாம் என்ன நினைக்கிறோம், அவர்கள் அதற்கு பின்பதாக மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் என்று நாம் நினைத்துக் கொள்கிறோம். So we lived in an imaginary world. நாம் ஒரு கற்பனை உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். Thinking once marriage is over, all our problem will be solved. என்ன நினைத்தோம், திருமணம் முடிந்து விட்டால் நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் முடிந்துரும் அப்படி நாங்க நினைச்சோம். So it is so simple, isn't it? இது ரொம்ப சுலபம் இல்லையா? But reality hits us hard. ஆனால் உண்மையில் நிஜம் அப்படி அல்ல, அது மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது. Once married our expenses are doubled or tripled. திருமணம் செய்த பிறகு நம்முடைய செலவுகள் 1-2 மடங்காகிறது அல்லது 3 மடங்காகிறது. On top of that, if we want to go somewhere, our spouse also has to get ready and takes time. இன்னும் மேலதிகமாக சொல்ல போனால் ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டும் என்று நாம் விரும்பினால் நான் கிளம்ப வேண்டும், அதற்கு பிறகு நம்முடைய துணைவியாரும் கிளம்ப வேண்டும், அதற்கு அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். And our thinking process is completely different from the thinking of our spouse. நாம் நினைப்பது வேற மாதிரியாக இருக்கிறது, துணைவர் நினைப்பது வேற மாதிரியாக இருக்கிறது. And parents and well-wishers said, okay, once the baby is born, all these things will be all right. பெற்றோர்களும் நலம் விரும்பிகளும் என்ன சொன்னார்கள், குழந்தை பிறந்துவிட்டால் எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று சொன்னார்கள். In nutshell, it becomes worst. சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நிலைமை இன்னும் மோசமாக மாறி விடுகிறது. And life is hard. வாழ்க்கை மிகவும் கடினமான ஒன்றாக மாறுகிறது. As two people who are brought up in a different environment and different circumstance, they are brought together, it is hard. ரெண்டு வேறுபட்ட சூழ்நிலைகளில் இருந்து வளர்ந்து வரக்கூடிய ரெண்டு பேர் ஒன்றாக சேரும் பொழுது சூழ்நிலை மிகவும் கடினமாக மாறுகிறது. See, in this world there are many research being done about the relationship, specifically in couples. இந்த உலகத்தில் அநேகமான ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. பொதுவாக இந்த தம்பதிகளை வைத்து அநேக ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. I came across an article about a research finding which was done in the University of Washington. நான் வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆராய்ச்சியின் முடிவில் வெளிவந்த ஒரு கட்டுரையை பார்க்க நேரிட்டது. It was quite interesting topic, masters of love or disasters of love. அந்த கட்டுரையின் தலைப்பு மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒன்றாக இருந்தது. அது எப்படி இருந்தது என்றால், அன்பில் குருக்கள் அல்லது காதல் குரு அல்லது காதலில் முதுநிலை பெற்றவர்கள் or disasters of love. இல்லை என்றால் அந்த அன்பில் பேரழிவை நோக்கி சென்றவர்கள். So there are two type of people. So இரண்டு வகையான மக்கள் இருக்கின்றார்கள். So the findings are like this. அந்த முடிவு இப்படியாக சொல்கிறது. So in a healthy and long lasting relationship, they scan for the social environment for things they can appreciate and say thank you. ஆராய்ச்சி முடிவு எப்படி சொல்கிறது என்றால், ஒரு ஆரோக்கியமான அல்லது ஒரு நீண்ட கால ஒரு உறவிற்கு அப்படிப்பட்ட தம்பதிகள் எப்படியாக இருக்கின்றார்கள் என்றால், தன்னுடைய துணைவரை அதிகமாக பாராட்டுபவராக அல்லது அவர்களுக்கு அதிகமாக நன்றி செலுத்துபவராக இருக்கின்றார்கள். These masters of love, they build this culture of respect and appreciation very purposefully. இந்த அன்பில் குருக்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தன்னுடைய துணைவரை அதிகமாக பாராட்டுவதிலும் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவதையும் தங்களுடைய ஒரு பழக்கமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Whereas disasters relationship, they scan for social environment and look for social environment where they want to criticize or find mistakes in partners. ஆனால் இந்த பேரழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த உறவுகளில் காணப்படக்கூடிய தம்பதிகளில் ஒருவர் தன்னுடைய துணைவரிடம் எப்பொழுதும் ஒரு குற்றம் கண்டுபிடிப்பவராக அல்லது விமர்சித்துக் கொண்டே இருப்பவராக இருக்கின்றார். You may ask this question, brother, don't we need to correct him or her?
நீங்க எப்படி கேட்கலாம், நாங்க அவங்கள சரிப்படுத்த வேண்டாமா என்று கேட்கலாம். We'll come to that point later. அந்த பாயிண்ட்க்கு நம்ம திருப்பி வரலாம். Researchers also found that contempt is the number one factor that tears couple apart. ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்கின்றார்கள் என்றால், இணைந்திருக்கக்கூடிய தம்பதிகளை பிரிக்கக்கூடிய ஒரு மிகவும் முக்கியமான காரணி என்ன தெரியுமா? அவமரியாதை செய்வது என்று சொல்கிறார்கள். People who are focused on criticizing their partners miss a whopping 50% of the positive things their partners do. ஸோ இந்த மாதிரி விமர்சனம் செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய தம்பதிகளில் ஒருவர் தன்னுடைய துணைவர் செய்யக்கூடிய 50% நேர்மறையான காரியங்களை விட்டு விடுகிறார்கள். And they focus on the negative things on them. ஆனால் அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த எதிர்மறையான காரியங்களிலேயே தங்களுடைய அதிகமாக கவனத்தை செலுத்துகிறார்கள். So they miss to see the positive things as well. அவர்களிடம் காணப்படக்கூடிய நேர்மறையான நல்ல காரியங்களை பார்க்க தவறிவிடுகிறார்கள். These people who treat their partner with contempt and criticizing them not only kill their love in the relationship, they also kill their partner's ability to fight virus and cancer. ஸோ இப்படியாக தன்னுடைய துணைவரை விமர்சித்துக் கொண்டும் அவமரியாதை செய்து கொண்டும் இருக்கக்கூடிய தம்பதியில் ஒருவர் தன்னுடைய உறவில் காணப்படக்கூடிய காதலை, அன்பை கொள்ளுவதோடு மட்டுமல்லாமல் தன்னுடைய துணையின் உடலில் காணப்படக்கூடிய இந்த வைரஸ் போன்ற நோய் கிருமிகளை எதிர்த்து போராடக்கூடிய திறனையும், புற்றுநோய் போன்ற கொடுமையான நோய்களை எதிர்த்து போராடக்கூடிய திறனையும் கூட சேர்த்து கொண்டு விடுகிறார். See what is happening because of criticizing and contempt. பாருங்கள், இப்படி விமர்சித்துக் கொண்டிருப்பதனால், அவமரியாதை செய்வதனால் என்ன நடக்கிறது என்று. See, on the other hand, kindness glues couple together. ஆனா அடுத்த பக்கத்தில் பார்த்தால் இந்த தயை பாராட்டும் குணமானது இணைக்கப்பட்ட தம்பதிகளை ஒன்றாக ஒட்டி வைத்திருக்கிறது. Kindness along with the emotional stability is the most important predicator for satisfaction and stability in the marriage. இந்த உணர்ச்சிகளில் ஸ்திரத்தன்மையோடு காணப்படுபவர்கள் மத்தியில் இப்படிப்பட்ட ஒரு தயை பாராட்டும் குணம் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்தி உள்ளவர்களாகவும் ஒரு நிலையான தன்மை உடையவர்களாகவும் காணப்படுகிறார்கள். Kindness makes each partner feel cared, understood and validated, feel loved. இப்படிப்பட்ட இந்த தயை பாராட்டும் குணத்தினால் தம்பதிகள் ஒருவர் தாங்கள் நேசிக்கப்படுகிறோம், தாங்கள் அன்பு கூறப்படுகிறோம், தாங்கள் மதிப்பிடப்படுகிறோம் என்று அவர்கள் உணர்கிறார்கள். So the researchers found out it's the important attribute a person can hold is kindness and to appreciate others. ஸோ அந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்கின்றார்கள் என்றால், ஒரு முக்கியமான குணாதிசயம் நமக்குள் காணப்பட வேண்டியது என்னவென்றால் இந்த தயை பாராட்டும் குணமும் அடுத்தவர்களை பாராட்டும் குணமும் என்று சொல்கிறார்கள். That makes the marriage successful marriage. இது ஒரு திருமண வாழ்க்கையை ஒரு வெற்றியுள்ள திருமண வாழ்க்கையாக கொண்டு செல்கிறது. Okay, the researcher also found this one. ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதையும் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். Someone receives or witness kindness, the more they will be kind to themselves. ஒருவர் அதிகமான தயை அடுத்தவர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளும் போது அவர்கள் தனக்குத்தானே தயை உள்ளவர்களாக மாறுகிறார்கள். Which leads to upward spiral of love and generosity in the relationship. இப்படியாக தனக்குத்தானே அவர்கள் தயை உள்ளவர்களாக இருக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட குணமானது அவர்களை எப்படியாக மேல் நோக்கி அழைத்து கொண்டு செல்கிறது என்றால் அடுத்த தன்னுடைய துணைவரிடம் அன்பில் தயால குணமுள்ளவர்களாக அவர்களை மேல் நோக்கி எடுத்து செல்கிறது. Brother, we are supposed to see the word of God. Why are you taking about research papers and speaking about it here? பிரதர், நாம் இப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையை தானே பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் ஏன் இந்த ஆராய்ச்சியின் முடிவுகள் எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? See, we need to know the problem what this world is facing. இந்த உலகத்தில் காணப்படக்கூடிய பிரச்சனை என்ன என்பதை நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். See, we are celebrating Valentine's Day. The world is celebrating. இந்த உலகத்திலே இந்த நாள்ல கூட காதலர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. See, yes, we propose, we get married, but how to live a life in this world is important. நாம் காதலை தெரிவிக்கிறோம், திருமணம் செய்து கொள்கிறோம், அதற்கு பின்பதாக நாம் எப்படியாக வாழ வேண்டும், so that the life will be a successful life. நம்முடைய வாழ்க்கை வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையாக இருக்கும். For that, the researchers also found out kindness is an important ingredient. அதனால தான் ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள், இந்த தயை பாராட்டும் குணம் மிகவும் முக்கியம் என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். And we all know kindness is one of the attributes of the fruit of the spirit. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆவியின் கனியில் காணப்படக்கூடிய 9 பண்புகளில் ஒரு பண்பு தான் இந்த தயை. Galatians 5:22 says it like this. கலாத்தியர் 5:22-23 இப்படியாக சொல்கிறது. But the fruit of the spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, meekness, self-control.
Against such there is no law. There is no law. ஆவியின் கனியோ அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், இச்சையடக்கம், இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்லை. So we saw about meekness or gentleness last few weeks. நாம் கடந்த சில வாரங்களாக இந்த சாந்த குணத்தை பற்றியும் மென்மையான குணத்தை பற்றியும் படித்தோம். In the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் Today we are going to see about the kindness. இந்த நாளிலும் தயை என்பதை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். And we all know Bible demands us to show kindness to one another. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வேதம் நாம் ஒருவருக்கொருவர் தயவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை கோரிக்கையாக வைக்கிறது. Apostle Paul says to Ephesians 4:32 like this. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசியர் 4:32 இப்படியாக சொல்கிறார். And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. ஒருவருக்கொருவர் தயவாயும் மன உருக்கமாயும் இருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள் என்று சொல்கிறார். Wait, hold on. நிறுத்துங்கள். How do we understand that God in Christ forgave or kind to you and me? எப்படியாக நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் நம்மை மன்னித்தார், தேவன் நம்மிடம் தயையாக இருக்கிறார் என்பதை நாம் எப்படி அறிந்து கொள்ளலாம்? As a result of that only we are asked to show kindness to others. அதனால் தான் நாம் மற்றவர்களிடம் தயையாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் சொல்லப்படுகிறோம். See, I am going to take you to an incident in the Old Testament and to show the kindness of the Lord God. தேவனாகிய கர்த்தருடைய அன்பை காட்டுவதற்காக பழைய ஏற்பாட்டில் நடந்த ஒரு சம்பவத்திற்கு நான் உங்களை கொண்டு செல்ல விரும்புகிறேன். See, Saul is the first king of Israelites. நமக்கு தெரியும் சவுல் தான் இஸ்ரவேலின் முதல் ராஜா. God was displeased with him since he rejected God and God's word. அந்த சவுல் ராஜா தேவனையும் தேவனுடைய வார்த்தைகளையும் நிராகரித்தபடியால் தேவன் அவன் மேல் பிரியமாய் இருக்கவில்லை. You can go and read about it in 1 Samuel chapter 15. இதை போய் 1 சாமுவேல் 15ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் போய் வாசித்துக் கொள்ளலாம். God rejected him and anointed David a shepherd boy in a private family ceremony, simple ceremony. தேவனோ தாவீதை ஒரு மேய்ப்பனாக இருந்த தாவீதை அவனுடைய குடும்பத்தில் போய் ஒரு பிரைவேட்டாக போய் குடும்பத்தில் போய் அபிஷேகம் பண்ணி விடுகிறார். Then you all know about David. உங்க எல்லாருக்குமே தாவீதை குறித்து தெரியும். David went to give food to his brothers who are in the army. தாவீது தன்னுடைய பாளையத்தில் யுத்தத்திற்காக காத்திருந்த தன்னுடைய சகோதரர்களுக்கு உணவு கொடுப்பதற்காக தாவீது போகிறார். So Israelites are lined up against Philistines for the battle. இஸ்ரவேலர்கள் பெலிஸ்தருக்கு விரோதமான யுத்தத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். But there is no one in the Israelites army to take on Goliath the giant from Philistine. ஆனால் பெலிஸ்தர்களில் ராட்சதனாக இருந்த கோலியாத்தைக்கு விரோதமாக செல்வதற்கு யாருமே முன்வரவில்லை. But David went and win over the Goliath in the name of the Lord of hosts. ஆனால் சேனைகளை தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே தாவீது போய் அங்கே கோலியாத்தை வெற்றி பெற்று அந்த யுத்தத்தில் வெற்றி பெறுகிறான். And you can read all this in the 1 Samuel chapter 17. 1 சாமுவேல் 17ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் போய் இதை வாசித்துக் கொள்ளலாம். Now Saul the king kept David with him. இப்பொழுது சவுல் ராஜா தாவீதை தன்னுடன் வைத்துக் கொள்கிறார். Saul's son is Jonathan. சவுலுடைய மகன் யோனத்தான். So Jonathan and David become friends. இப்பொழுது யோனத்தானும் தாவீதும் நெருங்கிய நண்பர்களாக மாறுகிறார்கள். In those days when you are friends, you will go and do covenant. அந்த காலத்தில் நண்பர்களாக இருக்கக்கூடிய இரண்டு நபர்கள் போய் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணிக்கொள்வார்கள். You can read in 1 Samuel chapter 18 verse 3. 1 சாமுவேல் 18ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் நீங்கள் போய் இதை வாசிக்கலாம். Then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. யோனத்தான் தாவீதை தன் ஆத்துமாவை போல சிநேகித்ததனால் அவனும் இவனும் உடன்படிக்கை பண்ணிக்கொண்டார்கள். Covenant is a common practice in those days. அந்த நாட்களில் உடன்படிக்கை செய்து கொள்வது என்பது ஒரு சாதாரணமான பழக்கமாக இருந்தது. Covenant cannot be broken or violated. இந்த உடன்படிக்கையானது உடைக்கப்பட முடியாது அல்லது மீறப்பட முடியாது. Covenant is considered as a holy one in those days, even now also. அந்த நாட்களில் உடன்படிக்கை என்பது மிகவும் பரிசுத்தமான ஒன்றாக கருதப்பட்டது. ஏன் இந்த நாட்களிலும் அப்படியாக கருதப்படுகிறது? It is in layman term we can translate it as an agreement. இதை நாம் ஒரு ஒப்பந்தம் என்று சொல்லலாம். But it is more than an agreement. I don't have time to explain about it now, but we'll see covenant sometime later. ஆனால் இது ஒப்பந்தத்திற்கு மேலானது. எனக்கு இப்பொழுது அதை பற்றி விளக்குவதற்கு நேரம் இல்லை. In agreement we exchange properties. நாம் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளும்போது நம்முடைய உடைமைகளை மாற்றிக் கொள்வோம். But in covenant we exchange people itself. ஆனால் இந்த உடன்படிக்கையில் மனிதர்களே ஒருவரை ஒருவர்
மாற்றிக்கொள்கிறார்கள். If you break or violate covenant, it is considered as invited curse. உடன்படிக்கையை உடைத்தால் அல்லது உடன்படிக்கையை மீறினால் அது நமக்கு வரவழைக்கப்பட்ட ஒரு சாபமாக மாறிவிடுகிறது. You are doomed. நீங்கள் அழிந்து போய்விடுவீர்கள். So they always honor the covenant. அதனால அந்த உடன்படிக்கை அவர்கள் மிகவும் கனமுள்ளதாக எண்ணினார்கள். So you see, if you read on the 4th verse, 4வது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது. And Jonathan took off the robe that was on him and gave it to David with his armor, even to his sword and his bow and his belt. யோனத்தான் போர்த்து கொண்டிருந்த சால்வையை கழற்றி அதையும் தன் வஸ்திரத்தையும் தன் பட்டயத்தையும் தன் வில்லையும் தன் கச்சையும் கூட தாவீதுக்கு கொடுத்தான். One of the important ingredient in covenant is exchange of gifts or exchange of dress and exchange of what you think is valuable to the other person. இந்த உடன்படிக்கையை செய்பவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் வெகுமதிகளை பரிமாறிக்கொள்வார்கள் அல்லது தங்களுடைய உடைகளை பரிமாறிக்கொள்வார்கள் அல்லது தாங்கள் எதை அதிக முக்கியம் உள்ளதாக எண்ணுகிறார்களோ அதை பரிமாற்றிக் கொள்வார்கள். What does that mean? அது என்ன சொல்கிறது? Whatever belongs to me belongs to you. என்னுடையதெல்லாம் உன்னுடையதாகிறது. The same whatever belongs to you belongs to me. உன்னுடையதெல்லாம் என்னுடையதாகிறது. Remember, we are in covenant relationship with the living God. நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நாம் எல்லாரும் ஜீவனுள்ள தேவனுடன் உடன்படிக்கையில் இருக்கிறோம் என்பதை. And there is two important covenant, Old Testament and New Testament. ரெண்டு முக்கியமான உடன்படிக்கைகள் காணப்படுகின்றன, பழைய உடன்படிக்கை, புதிய உடன்படிக்கை. And we are in new covenant, is a better covenant. நாம் எல்லாரும் புதிய உடன்படிக்கைக்குள் இருக்கிறோம். அது மேலான covenant. அது மேலானது. So we remember in covenant David and Jonathan are in covenant relationship. நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், தாவீதும் யோனத்தானும் இப்பொழுது உடன்படிக்கைக்குள்ளாக இருக்கிறார்கள். And let's go on. David become chief commander and as he behaved wisely. இப்பொழுது தாவீது ஒரு தலைமை தளபதியாக மாறுகிறார். அவர் மிகவும் ஞானமுள்ளவராக செயல்படுகிறார். His name fame goes high. அவருடைய பெயர் மிகவும் உச்சக்கட்ட நிலைமை அடைகிறது. And the people around him took some video and put it in YouTube and Facebook and it went viral. அவனை சுற்றி இருந்த மக்கள் அவனை குறித்த வீடியோ எடுத்து யூடியூப்லயும் ஃபேஸ்புக்லயும் போடுகிறார்கள். அவனுடைய பெயர் அந்த வீடியோ மிகவும் வைரலாக மாறுகிறது. And there are many comments and likes and people, he became the talk of the town. நிறைய கமெண்ட்ஸ் லைக்ஸ் எல்லாம் வருகிறது. அந்த பட்டணத்தில் பேசப்பட்ட ஒரு பேச்சாக மாறிவிட்டான். It displeased Saul and he become enraged. சவுலுடைய பார்வையில் அது பிரியமாக இல்லை. அவன் மிகவும் கோபமுள்ள ஒரு மனிதனாக மாறுகிறான். Because of jealous. பொறாமை நிமித்தமாக. See, Proverbs says jealous is like cancer in the bone. நீதிமொழிகள் என்ன சொல்கிறது? பொறாமையோ எலும்புருக்கி என்று சொல்கிறது. It will destroy us. அது நம்மை அழித்து விடும். It is the case in Saul's life also. அதுதான் சவுலின் வாழ்க்கையில் நடந்தது. As because Saul tries to kill David, David is on the run now. சவுல் தாவீதை கொல்ல வழி பார்த்ததனால் தாவீது இப்பொழுது ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறார். See, we all know, right? Jesus said in the Sermon on the Mount, blessed are those who are persecuted because of righteousness. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், அந்த மலைப்பிரசங்கத்தில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார்? நீதி நிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்கிறார். Because we are part of the kingdom of God. ஏனென்றால் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரியவர்கள். Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of Jesus. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. என் நிமித்தம் உங்களை நிந்தித்து துன்பப்படுத்தி பலவித தீமையான மொழிகளையும் உங்கள் பேரில் பொய்யாய் சொல்வார்களானால் பாக்கியவான்களாய் இருப்பீர்கள் என்று சொல்கிறார். See what we will go through because of righteousness sake. இந்த நீதி நிமித்தம் நாம் எதெல்லாம் சந்திக்க போகிறோம் என்று பாருங்கள். Will be insulted. நாம் நிந்திக்கப்படுவோம். Will be persecuted. நாம் துன்பப்படுத்தப்படுவோம். Will be falsely accused. நாம் தவறாக குற்றம் சாட்டப்படுவோம். Because of righteousness sake. நீதி நிமித்தமாக. And will be scorned. நாம் அவமரியாதை செய்யப்படுவோம். We will be people will backbite us. நம்மை குறித்து முதுகுக்கு பின்னால் போய் மனிதர்கள் பேசுவார்கள். See, we need to analyze ourselves. Is these things are happening because I have sinned or is it for righteousness sake? நாம் ஒரு காரியத்தை முக்கியமாக ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நான் பாவம் செய்ததனால் நடக்கிறதா இல்லை நீதி நிமித்தம் நடக்கிறதா என்பதை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். For this purpose only I took few weeks back about the discerning spirit. இதற்காகத்தான் சில வாரங்களுக்கு முன்பதாக ஆவிகளை பகுத்தறியும் காரியத்தை குறித்து நான் உங்களிடம் பேசினேன். So now Jonathan and David are meeting secretly. இப்பொழுது யோனத்தானும் தாவீதும் ஒருவர் ரகசியமாக சந்தித்துக் கொள்கிறார்கள். They are in covenant, right? அவர்கள் உடன்படிக்கையில் இருக்கிறார்கள் அல்லவா? See what David is saying to Jonathan in 1 Samuel chapter 28. பாருங்கள், தாவீது யோனத்தானை பார்த்து என்ன சொல்கிறார் என்று 1 சாமுவேல் 20ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தில். Therefore
Therefore you shall deal kindly with your servant, for you have brought your servant into a covenant of the Lord with you. Nevertheless, if there is iniquity in me, kill me yourself, for why should you bring me to your father? ஆகையால் உம்முடைய அடியானுக்கு தயை செய்ய வேண்டும். கர்த்தருக்கு முன்பாக உம்முடைய அடியானோட உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறீரே. என்னில் ஒரு அக்கிரமம் இருந்ததே, ஆனால் நீரே என்னை கொன்று போடும். நீர் என்னை உம்முடைய தகப்பனிடத்திற்கு கொண்டு போக வேண்டியது என்ன என்றான். See what David is saying, deal with me kindly because we are in covenant relationship. தாவீது என்ன சொல்கிறார்? என்னுடன் தயவாக இருங்கள், ஏனென்றால் நாம் உடன்படிக்கைக்குள் இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார். If you find any iniquity in me, kill me. என்னிடத்தில் ஏதாவது ஒரு அக்கிரமம் காணப்பட்டால் என்னை நீரே கொன்று போடும் என்று சொல்கிறார். Jonathan next verse says never. அடுத்த வசனத்தில் யோனத்தான் சொல்கிறார் அப்படியல்ல என்று. And now Jonathan is speaking. இப்பொழுது யோனத்தான் பேசுகிறார். The 14th verse. 14வது வசனத்தில், and you shall not only show me the kindness of the Lord while I still live, but I may not die, but you shall not cut off your kindness from my house forever. No, not when the Lord has cut off every one of the enemies of David from the face of the earth. So Jonathan made a covenant with the house of David. House of David. 1 சாமுவேல் 20ஆம் அதிகாரம் 14, 15, 16 இப்படியாக சொல்கிறது. மேலும் நான் உயிரோடு இருக்கையில் நான் சாகாதபடிக்கு நீர் கர்த்தரின் நிமித்தமாய் எனக்கு தயை செய்ய வேண்டியதும் அல்லாமல் கர்த்தர் தாவீதின் சத்துருக்களாகிய ஒவ்வொருவரையும் பூமியின் மேல் இடாதபடிக்கு வேர் அறுக்கும் போதும் நீர் என்றைக்கும் உமது தயவை என் வீட்டை விட்டு அகற்றாமலும் இருக்க வேண்டும் என்றான். இப்படி யோனத்தான் தாவீதின் குடும்பத்தோட உடன்படிக்கை பண்ணி தாவீதுடைய சத்துருக்களின் கையிலே கர்த்தர் கணக்கு கேட்பாராக என்று சொல்லி. See what is Jonathan is asking to show kindness of the Lord. யோனத்தான் என்ன சொல்கிறார்? தேவனுடைய தயையை எனக்கு காட்ட வேண்டும் என்று சொல்கிறார். Not simple kindness, kindness of the Lord. சாதாரணமான தயை அல்ல, தேவனுடைய தயையை எனக்கு காட்ட வேண்டும் என்று சொல்கிறார். Why he is asking? Because they are in the relationship. In that relationship 3 people are involved. இந்த உறவில் 3 நபர்கள் பங்கு பெறுகிறார்கள். யோனத்தான், David, தாவீது and the Lord God. தேவனாகிய கர்த்தரும் இந்த உடன்படிக்கையில் இருக்கிறார். That is the reason covenant is so holy. அதனால் தான் இந்த உடன்படிக்கையானது மிகுந்த கனம் உள்ளது. So Jonathan knows very well as days goes on, David is going to be the king. யோனத்தானுக்கு மிகவும் நன்றாக தெரியும், நாட்கள் கடந்து செல்லும் பொழுது தாவீது தான் ராஜாவாக ஆகப் போகிறார் என்பது. And you know from the history, if one king comes, what he will do, he will destroy all the people who are with the previous king. உங்களுக்கு வரலாறு நன்றாக தெரியும், ஒரு புதிய ராஜா வரும் பொழுது பழைய ராஜாவின் குடும்பத்தினர் அனைவரையும் கொன்று விடுவார்கள். So that's the reason he's saying you need to show the kindness of the Lord to my family. அதனால் தான் யோனத்தான் இப்பொழுது சொல்கிறார், என்னுடைய குடும்பத்திற்கு தேவனுடைய தயையை நீர் பாராட்ட வேண்டும் என்று. As years passed on, both Saul and Jonathan got killed in the battle against Philistine. Now David is the king in reign. வருடங்கள் போனது, இப்பொழுது சவுலும் யோனத்தானும் ஒரு யுத்தத்தில் கொல்லப்பட்டு விடுகிறார்கள். இப்பொழுது தாவீது ராஜாவாக ஆகிறார். Now things got settled. David is asking. ஒரு வழியாக காரியங்கள் அமைதலாகி விட்டது. இப்பொழுது தாவீது கேட்கிறார். 2 Samuel 9:1. 2 சாமுவேல் 9:1. Is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake? யோனத்தான் நிமித்தம் என்னால் தயவு பெறத்தக்கவன் எவனாவது சவுலின் வீட்டாரில் இன்னும் மீதியா இருக்கிறவன் உண்டா என்று தாவீது கேட்டான். See, he want to show the kindness of the Lord for whose sake? For Jonathan's sake. தாவீது இப்பொழுது தேவனுடைய தயையை காட்ட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். யார் நிமித்தமாக? யோனத்தானின் நிமித்தமாக. So, okay, we'll read from verse 6 to 8. வசனம் 6 இலிருந்து 8 வரை பார்க்கலாம். When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. David said, Mephibosheth, at your service, he replied. Do not be afraid. David said to him, for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table. Mephibosheth bowed down and said, what is your servant that you should notice a dead dog like me? Dead dog like me. 2 சாமுவேல் 9ஆம் அதிகாரம் 6, 7, 8 இப்படியாக சொல்கிறது. சவுலின் குமாரனாகிய யோனத்தானின் மகன் மேவிபோசேத்
தாவீதினிடத்தில் வந்த பொழுது முகம் குப்புற விழுந்து வணங்கினான். அப்பொழுது தாவீது மேவிபோசேத்தே என்றான். அவன் இதோ அடியேன் என்றான். தாவீது அவனை பார்த்து, நீ பயப்படாதே, உன் தகப்பனாகிய யோனத்தான் நிமித்தம் நான் நிச்சயமாய் உனக்கு தயை செய்து உன் தகப்பனாகிய சவுலின் நிலங்களை எல்லாம் உனக்கு திரும்ப கொடுப்பேன். நீ என் பந்தியில் நித்தம் அப்பம் புசிப்பாய் என்றான். அப்பொழுது அவன் வணங்கி, செத்த நாயை போல் இருக்கிற என்னை நீ நோக்கி பார்க்கிறதற்கு உமது அடியான் எம்மாத்திரம் என்றான். See, you can clearly see David is showing kindness for the sake of his father Jonathan towards Mephibosheth. இந்த இடத்துல நாம் தெளிவாக பார்க்கலாம், தாவீது யோனத்தானின் நிமித்தமாக மேவிபோசேத்தின் மீது தயை காட்டுகிறார். If you carefully notice the interaction between Mephibosheth and David, you will see David saying, "Do not be afraid." நீங்க தாவீதுக்கும் மேவிபோசேத்துக்கும் இடையே நடந்த அந்த உரையாடலை கவனமாக கவனித்து பார்த்தால் தாவீது என்ன சொல்கிறார்? பயப்படாதே என்று சொல்கிறார். Why? ஏன்? Because Mephibosheth may be in great fear. ஏனென்றால் மேவிபோசேத் ஒருவேளை ஒரு அதிகமான ஒரு பயத்துடன் இருந்திருக்கலாம். See, in those days when a new king come, he will try to kill all the people who are known closer to the old king and their family. அந்த காலத்தில் ஒரு புதியதாக ஒரு அரசாட்சிக்கு வரும்பொழுது பழைய ஒரு அரசனுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த அனைவரையும் கொன்று போட்டு விடுவார். And that may be the reason which is going on in his mind. அதுதான் மேவிபோசேத்துடைய மனதுக்குள் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது. So when Mephibosheth was going towards King David, he may be thinking, today is my last day. அதனால தான் மேவிபோசேத் தாவீதை பார்க்க போகின்ற நாளில் நினைத்திருந்திருப்பார், இன்றுதான் என்னுடைய கடைசி நாள் என்று. And the people around him would have said, today is your last day, finished. அவனை சுற்றியிருந்த மக்களும் ஒருவேளை சொல்லி இருந்திருக்கலாம், இன்றுக்கு தான் உன்னுடைய கடைசி நாள் என்று. But what David did was he shown the favor or he shown kindness towards Mephibosheth for the sake of Jonathan his father. தாவீதோ யோனத்தான் நிமித்தமாக மேவிபோசேத்துக்கு தயவு காட்டினான், தயவு பாராட்டினான். See, we need to understand from where David is coming. தாவீது எங்கிருந்து வருகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். First, Jonathan loved David. முதலாவது யோனத்தான் தாவீதை நேசித்தான். Because of that they made the covenant. அதனால் தான் அவர்கள் ஒரு உடன்படிக்கை செய்தார்கள். Because Jonathan and David are in covenant relationship, Jonathan asked for the kindness to be shown to him and his family. யோனத்தான் தாவீதும் அந்த உடன்படிக்கையின் உறவில் இருந்தபடினாலே யோனத்தான் தாவீதை நோக்கி தன்னிடத்தில் தயையாய் இருக்கும்படியாக கேட்டுக்கொண்டார். And not the normal kindness, God's kindness. சாதாரணமான ஒரு தயை அல்ல, தேவனுடைய தயை பாராட்ட வேண்டும் என்று சொன்னார். That is exactly what David is showing towards Mephibosheth. அதைத்தான் தாவீது சரியாக யோனத்தானின் மகனாகிய மேவிபோசேத்திடம் காட்டுகிறார். And for that reason only Mephibosheth is saying, fall flat. What is your servant that you may notice a dead dog like me? அதனால் தான் மேவிபோசேத் அப்படியே தாவீதிடம் வணங்கி, செத்த நாயை போல் இருக்கிற என்னை நீர் நோக்கி பார்க்கிறதற்கு உமது அடியான் எம்மாத்திரம் என்றான். There is two important ingredients David is restoring to Mephibosheth. மேவிபோசேத்துக்கு ரெண்டு முக்கியமான காரியங்களை தாவீது திரும்ப பெற்றுக் கொடுக்கிறார். What is land? நிலங்களை திரும்ப பெற்றுக் கொடுக்கிறார், which belongs to Saul. சவுலுக்கு சொந்தமான நிலங்கள். Not only that, you will eat with me in my table, king's table. அது மட்டுமல்லாமல் ராஜாக்கள் உட்கார்ந்து போஜனம் உண்ணக்கூடிய அந்த பந்தியில் நீ உணவு உண்பாய் என்று சொல்லுகிறார். Who will despise that? யார் அதை புறக்கணிக்க முடியும்? And he never thought in his mind, or he never imagined that this will be the day where I will go and sit. My life is going to turn upside down. மேவிபோசேத் நினைத்து கூட பார்த்திருக்க மாட்டார், கற்பனை கூட செய்திருந்திருக்க மாட்டார், என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படியே புரட்டி போடப்படுகிறது என்பதாக. And which is exactly same when God showed this love towards us. இதே தான் நடக்கிறது. தேவனாகிய கர்த்தர் அவருடைய அன்பை நம்மீது காண்பிக்கும் போதும் இதே காரியம் தான் நடக்கிறது. Look ourselves from Mephibosheth's side. மேவிபோசேத்துடைய பக்கத்திலிருந்து நாம் நம்மை பார்க்க வேண்டும். See, we all went through many failures in our life, rejections. நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைய தோல்விகளை சந்தித்திருக்கிறோம், அநேகரால் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். We are dealt unjust. அநீதியாக நடத்தப்பட்டிருக்கிறோம். Because of that we become bitter in our heart. அதனால் நம்ம இருதயத்துக்குள்ள ஒரு கசப்பு வந்து விடுகிறது. So we have a negative outlook about everyone. அதனால் ஒவ்வொருவரை குறித்து ஒரு எதிர்மறையான ஒரு பார்வை நமக்குள் வந்து விடுகிறது. And exactly same we also have the negative outlook towards the God, creator. அப்படிப்பட்ட எதிர்மறையான பார்வை தான் தேவன் மீதும் எனக்கு இருந்தது. And we have in Tamil கடவுள் கண்ண குத்துவார். தமிழில் ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது, கடவுள் தெய்வம் கண்ணை குத்தி விடும் என்பதாக. So we have this negative outlook towards God, so we never go towards God at all.
அப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்மறையான பார்வை தேவன் மீதும் இருந்தபடினால் தேவனை நோக்கியும் நாங்கள் போகவில்லை. But God showed His love towards us. ஆனால் தேவனாகிய கர்த்தர் நம் மீது அன்பு காண்பித்தார் என்று வேதாகமம் சொல்கிறது. How? எப்படி? 1 John 4:9 says, 1 யோவான் 4:9 இப்படியாக சொல்கிறது. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world, and we might live through Him. தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாலே நாம் பிழைக்கும்படிக்கு தேவன் அவரை உலகத்திலே அனுப்பினதினால் தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பு வெளிப்பட்டது என்று. This is love. இதுதான் அன்பு. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sin. நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததினால் அல்ல, அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார வழியாக தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினதினாலேயே அன்பு உண்டாயிருக்கிறது. Why He has to sacrifice His Son? எதற்காக அவர் தம்முடைய குமாரனை பலியாக கொடுக்க வேண்டும்? For the sin. பாவத்திற்காக. The sin is the root cause for all the havoc happening in this world. இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா காரியங்களுக்கும் இந்த பாவம் தான் ஆணி வேராக காணப்படுகிறது. And it drives us crazy as well. That makes us negative to see all the things negative in this world. அதனால தான் எல்லா காரியங்களையும் நாம் எதிர்மறையாக பார்க்க தொடங்கி விடுகிறோம். Because of the bitterness in our heart, we hate ourselves and we hate others as well. இந்த கசப்பு நம்முடைய இருதயத்துக்குள் இருப்பதனால் நம்மை நாம் நேசிக்க முடியவில்லை, மற்றவர்களையும் நம்மால் நேசிக்க முடியவில்லை. So we are not kind to others. அதனால் நாம் மற்றவர்களிடம் தயவாக இருப்பதில்லை. Some are hypocrites. சிலர் மாய்மாலக்காரராக இருக்கிறார்கள். Inside they hate, but outside they are kind to others. உள்ளத்திற்குள்ளோ வெறுக்கிறார்கள், ஆனால் வெளியிலோ தயவு உள்ளவர்களாக நடந்து கொள்கிறார்கள். But when we receive this atonement, when we receive this love, then we feel love inside of us. ஆனால் நாமோ இந்த கிருபாதார அன்பை நாம் நமக்குள்ள பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாம் நமக்குள்ளே அன்பு கூறுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். See, many people will say, why God has to sacrifice Jesus Christ? அநேகர் சொல்வார்கள், ஏன் தேவன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பலியாக கொடுக்க வேண்டும்? By default he is love brother. He is always love brother. அவர் அன்பாகவே தான் இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார்கள். No, he is also just as well. அவர் நீதி உள்ளவராகவும் இருக்கிறார். And the righteous requirement of the law has to be fulfilled. The soul that sins shall die. பாவம் செய்கிற ஆத்துமா சாகவே சாகும் என்றுதான் நியாயப்பிரமாணத்தை நீதி சொல்கிறது. So he can't overlook the sin. அதனால் பாவத்தை கண்டும் காணாதவர் போல இருக்க முடியாது. So he dealt the sin on the Calvary. அதனால் தான் பாவத்தை கல்வாரியில் ஆக்கினை தீர்த்து விட்டார். Then he showed the love towards us. அதற்கு பின்பதாக நம் மீது அன்பு செலுத்தினார். See what Jesus Christ is saying in Matthew 26:28. மத்தேயு 26:28 இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார்? For this is my blood of new covenant which is shed for many for the remissions of sin. இது பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படி அநேகருக்காக சிந்தப்படுகிற புது உடன்படிக்கைக்குரிய என்னுடைய இரத்தமாய் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். Without the shedding of blood there is no remission of sin, my dear friend. இரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு உண்டாகாது. So someone has to take up the penalty. அதனால் கண்டிப்பாக யாரோ ஒருவர் அந்த தண்டனையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And Jesus Christ took it. இயேசு கிறிஸ்து அதை ஏற்றுக்கொண்டார். He who knows sin becomes sin for us. பாவம் அறியாத அவர் நமக்காக பாவமானார். So that we might become righteousness of God. ஏனென்றால் நாம் தேவனுடைய நீதியாக மாறும்படியாக இயேசு கிறிஸ்து அப்படி செய்தார். So that we can go to Father God with confidence. அதனால் பிதாவாகிய தேவனிடத்தில் நாம் முழு நிச்சயத்தோடு நாம் போக முடியும். See, since He has shown the unconditional love towards me, I become confident in myself. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த நிபந்தனையற்ற அன்பை என் மேல் காண்பித்ததனால் எனக்கு அந்த முழு நிச்சயம் உண்டாயிருக்கிறது. And I will be able to love myself. அதனால் நான் என்னை நேசிக்க முடிகிறது. What else I get from this unconditional love? இந்த நிபந்தனையற்ற அன்பிலிருந்து வேற என்ன எனக்கு கிடைக்கிறது? I feel complete. நான் முழுமை அடைந்ததாக உணர்கிறேன். I feel I am recognized. நான் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக நான் உணர்கிறேன். I feel I am valued. எனக்கு மதிப்பு இருப்பதாக நான் உணர்கிறேன். As I accept the Calvary, I feel confident, I feel complete, I feel recognized, I feel worthy in myself. இந்த கல்வாரியின் அன்பினாலே இது எனக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கிறது என்றால் நான் முழு நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்கிறேன். ஒரு முழுமை அடைந்தவனாக நான் உணர்கிறேன். எனக்கு மதிப்பு இருக்கிறது என்று நான் உணர்கிறேன். நான் தகுதி உள்ளவனாக மாறுகிறேன். See, this brings transformation inside of me. These are the transformation happens inside of me. இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் எனக்கு உள்ளே நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. Over a period of time, as I abide in Him, the fruit comes out. ஒரு காலகட்டத்தில் நான் அவருக்குள் நிலைத்திருக்கும் போது அந்த கனியானது தானாக வெளியே வரும். And it comes out
out as kindness and be seen by others as well. அது தயையாக வெளியே வரும். அந்த கனியானது அது எல்லாராலும் பார்த்து உணரப்படும். This is the reason John is saying further in 1 John 4:11, dear friends. இதனால் தான் யோவான் 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தில் இப்படியாக சொல்கிறார், Since God so loved us, we also ought to love one another. பிரியமானவர்களே, தேவன் இவ்விதமாய் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்திருக்க நாமும் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்பு கூற கடனாளிகளாய் இருக்கிறோம் என்று. No one ever has seen God. யாரும் ஒருவரும் பிதாவை கண்டதில்லை. But if we love one another, God lives in us and his love is made complete. ஆனால் நாம் ஒருவரை ஒருவர் அன்பு கூர்ந்தால் இந்த அன்பானது முழுமை பெறுகிறது. That's the reason I said when we receive this love, we are complete, we are valued, we are recognized, we are confident inside of us. இதனால் தான் நான் சொன்னேன், இந்த அன்பை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் போது நான் எனக்கென்று ஒரு வேல்யூ இருக்கிறது, நான் ஒரு முழுமை உள்ளவனாக மாறுகிறேன், எனக்கென்று ஒரு நிச்சயம் இருக்கிறது என்ற அந்த நம்பிக்கையெல்லாம் வருகிறது நமக்கு. Next verse says, this is how we know that we live in him and he in us, he has given us his spirit. அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் தம்முடைய ஆவியில் நமக்கு தந்தருளினதினால் நாம் அவரிலும் அவர் நம்மிலும் நிலைத்திருக்கிறதை அறிந்திருக்கிறோம். See, நிலைத்திருக்கிறது, abiding in him. நிலைத்திருக்கிறது, அவரில் நிலைத்திருக்கிறது. The spirit in us over the period of time, this will be shown out. It will come out as a fruit of the spirit. நமக்குள் ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடினால் ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த ஆவியானது ஆவியின் கனியாக வெளியே வரும். And everyone around us will taste us and see, wow, what a lovely couple they are. நம்மை சுற்றி இருக்கிற அனைவரும் அந்த கனியை பார்த்து எவ்வளவு அழகான அருமையான தம்பதிகள் என்று சொல்வார்கள். Let's come to the concluding part. முடிவை நோக்கி வருவோம். Let's go back to the article about this research paper again. அந்த ஆராய்ச்சியில் வெளிவந்த அந்த கட்டுரைக்கு நாம் மீண்டுமாக திரும்பி செல்வோம். And the last few sentences said like this. கடைசி வரிகள் இப்படியாக சொல்கிறது, when someone received or witnessed kindness, the more they'll be kind to themselves. ஒருவர் அடுத்தவரிடம் வந்து தயையை பெற்றுக்கொள்ளும் போது அவர்கள் தமக்கு தாமே தயவுள்ளவர்களாக மாறுகிறார்கள். And this is exactly what I was showing you from the Bible. We have to receive the kindness from the living God first. இதைத்தான் நான் வேதாகமத்திலிருந்து உங்களுக்கு எடுத்து காண்பித்தேன். முதலாவது நாம் தேவனிடத்திலிருந்து தயையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Then what it says, which leads us to upward spiral of love and generosity in relationship. இப்படியாக தனக்கு தாங்களே தயவுள்ளவர்களாக இருக்கிறவர்கள் எப்படியாக மேல் நோக்கி செல்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் அன்பில் தயாள குணமுள்ளவர்களாக மாறிவிடுகிறார்கள். See, it's very simple. இது ரொம்ப சுலபமான ஒரு காரியம். You don't need to go anywhere to receive this love. இந்த அன்பை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நீங்க வேற எங்கும் போக தேவையில்லை. I was once searching for this love, went to mountain, city to city, seeking for this love. நான் ஒரு காலத்தில் இந்த அன்பை தேடி பட்டணங்கள் விட்டு பட்டணங்களாக மலைகளை விட்டு மலைகளாக ஏறிக்கொண்டிருந்தேன். But God has to take me to this part of the world to show what his love means to me. இப்படிப்பட்ட அன்பை எனக்கு உணர்த்துவதற்காக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்திற்கு என்னை கொண்டு வந்தார். So that I myself become kind to myself first. அதனால் நான் எனக்கு நானே ஒரு தயவுள்ளவனாக மாறினேன். And then it was shown to wife, children and friends and families, even in the office as well. அதற்கு பின்பதாக அந்த தயையை நான் என் மனைவியிடத்தில் காண்பித்தேன், என்னுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் காட்டுகிறேன், என்னுடைய வேலை பார்க்கும் இடங்களில் அலுவலகத்தில் நான் அதை காட்டுகிறேன். How do you receive it? நீங்கள் அதை எப்படி பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள்? It's very simple. இது ரொம்ப சுலபமானது. See, as soon as we accept that Jesus Christ is the atonement, is the sacrifice for my sin, I am come into a living relationship with the living God. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் என்னுடைய பாவத்திற்கான கிருபாதார பலி என்று நாம் உணரும் அந்த நேரத்திலே ஜீவனுள்ள தேவனுடைய உறவுக்குள் நாம் வருகிறோம். And we call that as a new covenant. அதைத்தான் நாம் புது உடன்படிக்கை என்று அழைக்கிறோம். And that is not just a philosophy or a concept. அந்த புது உடன்படிக்கை என்பது ஏதோ ஒரு கருத்தோ அல்லது ஏதோ ஒரு தத்துவமோ அல்ல. As John said, he has given us his spirit inside of our spirit. யோவான் சொன்னது போல அவர் தம்முடைய ஆவியை நமக்குள் கொடுத்திருக்கிறார். And that spirit, அந்த ஆவி, makes us meek, kind, gentle, and he leads us in the righteous way. அந்த தயையானது நம்மை சாந்த குணமுள்ளவர்களாக, மென்மையுள்ளவர்களாக, தயை பாராட்டுகிறவர்களாக நம்மை நடத்தி கொண்டு செல்கிறது. Makes our relationship a joyful, a meaningful, a successful life. நம்முடைய உறவை ஒரு மனமகிழ்ச்சியுள்ள உறவாக, ஒரு அர்த்தமுள்ள உறவாக, ஒரு வெற்றியுள்ள உறவாக அது மாற்றுகிறது. Hope you are tasting that love too. நீங்களும் அப்படிப்பட்ட அன்பை ருசி பார்க்கிறீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். Let's bow down for the closing prayer.
முடிவு ஜெபத்திற்காக நாம் தலை வணங்குவோம். ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நாம் அனைவரும் கூடியிருக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர், அதற்காக உமக்கு நன்றி. கையிட்டு செய்ய வேலையை ஆசீர்வதிக்கிறீர், அதற்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. நீர் கொடுத்த எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்தினப்பா. ஆண்டவரே, இந்த குடும்பத்துக்கு வந்திருக்கும், இந்த சபைக்கு வந்திருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் குடும்பமாக பேராக நீங்கள் ஆசீர்வதிங்கப்பா. அவர்களுடைய தேவைகளை நீங்கள் சந்திங்கப்பா. உமக்கு தெரியாத காரியம், உங்களுக்கு மறைவான காரியம் ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவரே. நீ சொன்னீரே, என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன் என்று வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருக்கிறீர் ஐயா. அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நீர் அன்பில் மாறாதவர் ஆண்டவரே. நீர் எல்லாவற்றையும் அதனதன் காலத்தில் நேர்த்தியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஆண்டவரே, அதற்காக உமக்கு நன்றியப்பா. ஆண்டவரே, இந்த சர்ச்சில் நடக்கக்கூடிய எல்லா ஊழியங்களையும் நீ ஆசீர்வதிக்கிறீர் ஆண்டவரே, அதற்காக உமக்கு நன்றியப்பா. ஆண்டவரே, வாலிப ஊழியங்களையும், ஆண்டவரே, பெண்களின் ஊழியங்களையும், பைபிள் ஸ்டடியும் நீ ஆசீர்வதிக்கிறீர், அதற்காக உமக்கு நன்றியப்பா. ஆண்டவரே, இந்த போதகருடைய குடும்பத்தை நீ ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நீ சொன்னீரே, நீ செல்ல நடக்கும், நீ கட்டளையிட நிற்குமப்பா. நிச்சயமாக முடிவுண்டு, உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது என்று சொல்லியிருக்கிறப்பா. ஆண்டவரே, நீர் அதிசயமானவர், அற்புதமானவர், எல்லா காரியங்களையும் அதன் காலத்தில் நேர்த்தியாக செய்யக்கூடிய ஆண்டவரே. சிரிக்க ஒரு காலம் உண்டு, அல்ல ஒரு காலம் உண்டு, நட ஒரு காலம் உண்டு, பிடிங்க ஒரு காலம் உண்டு, எல்லாவற்றுக்கும் காலத்தை நிர்ணயித்தவரே ஸ்தோத்திரமப்பா. எங்களை சிறப்படுத்துங்க, பலப்படுத்துங்க, தைரியப்படுத்துங்க, உற்சாகப்படுத்துங்கப்பா. ஆண்டவரே, ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே அவர்களுடைய ஆவியின் அபிஷேகத்தால் நிரப்புங்க ஆண்டவரே. நீர் அப்படி செய்ய போறதுக்கு அவனுக்கு நன்றியப்பா. ஆண்டவரே, எங்களுடைய உடல் உம்முடைய ஆலயம் என்றால் அதன் நலத்தில் நீர் அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறீர் ஆண்டவரே, அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரமப்பா. ஆண்டவரே, உன்னை தாங்குவேன், சுமப்பேன், தப்புவிப்பேன் என்று சொன்னீரே, நீர் அப்படியாக செய்ய போகிறீரே, அதற்காக உமக்கு நன்றியப்பா. உங்கள் கால்கள் கல்லில் இடராத அப்படி கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவேன் என்று சொன்னீரே, நீர் அப்படியாக செய்ய போகிறீர். ஒவ்வொருவரையும் கால்கள் கல்லில் இடராதபடி நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள போகிறீர், காத்து கொண்டே இருக்கிறீர், அதற்காக உமக்கு நன்றியப்பா. ஆண்டவரே, விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் ஜபத்தில் நீங்கள் எவர்களை கேட்பீர்களோ அவையெல்லாம் பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசிங்கள். விசுவாசம் உள்ள ஜபம் பிணியாளி இரட்சிக்கும், விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்று சொன்னீரே. விசுவாசித்தால் நீ தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று சொன்னீரே, அப்படியாக நீ செய்ய போகிறீர், அதற்காக உமக்கு நன்றியப்பா. ஆண்டவரே, அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான், தேவன் அன்பாய் இருக்கிறார் என்று அனைவரும் அறிந்த ஒன்று ஆண்டவரே. நீ சமாதான பிரபு ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நீர் உண்மை காட்டிக் கொடுத்த யூதாசி கூட சிநேகிதனே என்று அழைத்தீரே, அதே போல எங்களுக்கு அன்பு கூறுகின்ற அந்த மனப்பான்மை எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரே. நீ சமாதான பிரபு ஆண்டவரே, எல்லாவற்றுக்கும் மேலான தெய்வம் ஆண்டவரே. உம்மை நம்பினோர் ஒருபோதும் கைவிடப்பட மாட்டாங்க ஆண்டவரே. நீரே பாதுகாத்துக் கொள்ளும், நீரே வழிநடத்தும், எல்லாருடைய தேவைகளை நீங்க சந்திங்க ஆண்டவரே. நீர் அப்படி செய்ய போறதுக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. எல்லாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கேட்டுக்கொள்கிறேன் பரமபிதாவே, ஆமென். Go in peace and serve the Lord. Amen. Amen.